Good morning, friends. Today we are going to see 1.2 on saying please. This is Tilak Nagar Junior College of Arts, Commerce and Science, Dombivli East, and myself Umesh Kumbhar, and we are going to see the lesson 1.2 on saying please. The title of the lesson tell us much more about the lesson about some courtesy things. Okay, we have to use. So the icebreaker first list the words of courtesy that we use in our daily life. Discuss them with your partner and explain the purpose of using each. So these are words. Answers are please, sorry, welcome, sir, thank you already given, ma'am, hello, nice to meet you. So many much more. So these are the courtesy words we use, and our culture tell us that. Next icebreaker is listed below are few character traits of people. Some are positive traits while others are not. Tick the correct ones you feel are desirable. So you feel desirable means personal response. This actually have to give an answer given to by you. But if we say that the good character is traits in generally they are humorous. Okay, हे काही ट्रेड्स आहेत जे आपण ॲक्सेप्ट करतो सोसायटीमध्ये. म्हणजे एखादा पीपल अग्रेसिव्ह आपल्याला ॲक्सेप्टेबल नसतो, ते ॲक्सेप्टेबल नाही सोसायटीमध्ये, म्हणून ह्युमरस, वाईज, देन हंबल, सर्वाईल, त्यानंतर जनरस, ओके, पॅट्रोनायझिंग. these are the some general characteristics we accepted society. Next icebreaker is that etiquettes and manners are very important for a person to live in the society. Read the following and put them in a proper columns. Means you have given 6 sentences and you have to put them appropriate, inappropriate. So to receive phone calls while you are in a lecture or class, no, it's not appropriate, it's inappropriate. Okay, we have to take permission of any person before taking a call. Instead, not only class, also talking with them. To knock before you enter your principal's office, it is appropriate. To thank the person who offers you tea or coffee, it's generally we say thank you to each and everyone who helps us. Is say third sentence is also appropriate. Then fourth one, to be polite and courteous to others, appropriate. To leave the classroom without the teacher's permission is also, it is not appropriate, it's inappropriate. And sixth sentence is also inappropriate. So check the answers 2, 3, 4, 1, 5, 6. So here we come to know the titles lesson that it is about some courtesy or etiquette manners we have to show in the society. So let's see what the writer wants to say. Before that, first of all, learn the writers. So Alfred George Gardiner was 1865 to 1946, was born at Chelmsford in Essex 1865. He started his literary career as a journalist at the age of 37. He was appointed editor of the Daily News London under the pseudonym, his pen name, Alpha Upper. He made regular contributions to the Daily News, the Manchester Evening News, etc. Startingly, he writing some daily news. His essays are uniformly elegant, graceful, and humorous. They are the characteristics of his writing. The pillars of society, pebbles on the shore, many furrows, and leaves in the wine are some of his best known writings. His uniqueness lies in his ability to teach the basic truth of life in an easy and amusing manner. He raised the question of morality in everyday life. So this is a very important that he raised the question of morality in everyday life. Means everyday life is a daily is a writing, and that was he showing he influenced he more telling about the morality. Now, what is in lesson? In the lesson, in on saying please, he points out the value of good manners in a social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. He shows how polite speech and manners sweeten the atmosphere around, and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it. So, let's see the lines to line expression of the lesson. Here are the glossary, another glossary is given. So see, on saying please, the young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offence was
undoubtedly in the wrong. So it was a question of fleas. So here the lesson start with the incident of a lift man who threw a passenger out of the lift because he did not say please. The complainant entering the lift, the passenger, said top. The liftman demanded top please, and this concession means agree to end an argument. This concession being refused, he not only declined to comply with the instruction. Comply means to obey or in order, म्हणजे त्याने ऑर्डर ऐकण्यास मनाई केली with the instruction, but hurl the passenger out of the lift. To hurl लोटणे, throw करणे, to throw. Hurl the passenger uh, out of the lift. This of course was carrying a comment on manner too far. Discourtesy is not a legal offense. Keep in mind the sentence, discourtesy is not a legal offense. आता या स्टोरीवरनं किंवा इन्सिडेंटवरनं कळतं की त्या लिफ्टमॅनने त्या पॅसेंजरकडनं टॉपच्या ऐवजी सोबत प्लीजची अपेक्षा ठेवली. ओके, ही इज अ वर्कर, बट स्टील ही एक्सपेक्टिंग दॅट द मॅन शुड शो द courtesy, but he showed discourtesy. परंतु त्यासाठी त्याला ऑफेन्स किंवा त्याला शिक्षा करणे हे योग्य नाही. ही इज राईट की हा जो पॅसेंजर आहे हा चुकीचा आहे, परंतु त्याने डिसकर्टसी शो केली म्हणून त्याला शिक्षा करणे हे पण याचे राईट्स नाही आहेत. ओके, म्हणून काय म्हणतो रायटर, डिसकर्टसी इज नॉट अ लिगल ऑफेन्स अँड इट इज डज नॉट एक्सक्यूज assault and battery. Assault and battery means here given the meaning of assault and battery, an attack which includes not only threats but also the actual use of violence. ओके, म्हणजे एखाद्याने तुम्हाला courtesy शो केली नाही म्हणून तुम्ही त्याच्यावरती हल्ला नाही करू शकत. If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me. Acquit means रायटर काय म्हणतो की हे बरोबर आहे की एखादा बर्गलर म्हणजे थीफ किंवा रॉबर, ओके, आणि त्याने त्याच्या घरात चोरी केली किंवा एंटर केली तर गव्हर्नमेंट किंवा लॉ त्याला परमिट करतं टू ॲक्वाइट म्हणजे काय, डिक्लेअर नॉट गिल्टी टू बी फ्री. मी अँड इफ आय एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटॅलिएट विथ अ रिझनेबल व्हायलन्स. रिटॅलिएट म्हणजे काय, डू समथिंग बॅड टू समवन हू हॅज डन समथिंग बॅड टू यू. म्हणजे त्याला तो परत हमला करू शकतो त्याच्यावरती जर ते चोरा निघलं तर. पण ते या ठिकाणी एक्झाम्पल योग्य आहे. रायटर काय म्हणतो की या पॅसेंजरवरती या लिफ्टमॅनने हल्ला केला, त्याला हा त्रास दिला किंवा मारलं, असॉल्ट केलं, हे योग्य नाही. परंतु ते योग्य कुठे होईल, जेव्हा एखादा चोर तुमच्या घरात एंट्री करतोय आणि तो तुमच्यावर हल्ला करतोय, तुम्ही त्याला स्वतःच्या बचावात्मक दृष्टीने त्याला मारलं तर इट्स अ रिटॅलिएट with reasonable violence. It does not this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law, but no legal system could attempt or legislate against bad manners. पण कुठलेही असा प्रकारचा कुठलाही लॉ नाही की जो कोणी आपल्याला बॅड मॅनर्स शो करतो त्याच्या विरुद्ध आपण काहीतरी लिगल ॲक्शन घेऊ शकतो. ओके, म्हणजे एखादा आपल्याला आपल्याशी आदरयुक्त शब्द वापरत नाही म्हणून त्यासाठी त्याला शिक्षा नाही होऊ शकत. इट्स अ सोशल थिंग. ओके, सो ऑर कुड सँक्शन द यूज ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट समथिंग विच इट डज नॉट इटसेल्फ रेकग्नाइज ॲज अ लिगली पनिशेबल ऑफेन्स. आणि हा काही कायदेशीर गुन्हा नाही. अँड आवर सिम्पथी विथ द लिफ्ट मॅन वी मस्ट ॲडमिट दॅट द लॉ इज रिझनेबल. इट विल नेवर डू इफ वी वेअर ॲट अ लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स इयर्स. टू बॉक्स मीन्स फाईट विथ द फिस्ट, म्हणजे असे बॉक्सिंगचा बॉक्स. ओके, हँड असे क्लोज करून बुक्का देणे. ओके, टू बॉक्स पीपल्स इयर्स बिकॉज वी डी नॉट लाईक देअर बिहेवियर. ओके, पण असं कुठलाही लॉ तुम्हाला सपोर्ट करत नाही किंवा ते योग्य पण नाही की तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीचे जे बिहेवियर ते आवडत नाही म्हणून त्याच्या कानाखाली एक बुक्का मारायचा. ऑर द टोन ऑफ देअर व्हॉइसेस ऑर द स्कोल ऑन देअर फेसेस, म्हणजे त्याच्या चेहऱ्याचे हावभाव. ओके, ते बघून तुम्ही त्यांना मारू शकत नाही. आवर फिस्ट वुड नेवर बी आयडियल. आणि असं जर झालं तर आपले हात कधीही कुणाला मारण्यापासून थकणार नाही, उलट मजाच येईल. अँड द गटर्स ऑफ द सिटी वुल रन विथ ब्लड ऑल डे. आणि याच्यामुळे काय होईल, हिंसाचार वाढेल. आय मे बी
sorry, I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty, जर असं झालं तर काय होईल की अनसिव्हिल जो आहे कोणी पण, ओके, द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेन्स्ट व्हायलंट रिटेलिएशन, म्हणजे अशा प्रकारच्या व्हायलंट रिटेलिएशनचा लॉ चुकीचं आहे एक प्रकारचं, रायटरला म्हणायचं आहे आय मे बी हॉटी, आणि असं झालं मी एक हॉटी व्यक्ती होईल. सो सी द पिक्चर, द पॅसेंजर एंटर अँड ही डिमांडेड टॉप, say top, the liftman demanded please, and again top please, and he threw the passenger. Okay, so this way we come to that incident. Writer काय म्हणतो, I will be haughty and boorish, and there is no penalty to pay except the penalty of being returned down an ill-mannered fellow. आणि ते लिहून पण घेतलं तर तेवढा पुरतच होईल. ते बुरिश म्हणजे काय, रूड और अनकल्चर्ड. इल मॅनर्ड फेलो, द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज और टू अट्यून. अट्यून मीन्स इकडे झालं ना, हां. सो डज नॉट कंपेल टू मी, इल मॅनर्ड फेलो, द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज और टू अट्यून my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my muscles or dye my hair or wear ringlets down my back. So it does not recognize the lacerations of our feelings as a case for compensation. There is no allowance for moral and intellectual damages in this matters. मग रायटर म्हणतो की जर असं झालं तर मी हॉटी आणि पुरुष होणार, आणि कुठल्या प्रकारची अशी पेनल्टी एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ, तर लिहून घेतलं जाणार त्याच्याबद्दल, दुसरं काय करणार तुम्ही. म्हणून द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज. तर अशा प्रकारे लॉ आपल्याला कंपल्सरी नाही करू शकत, ओके, किंवा प्लीज बोलण्यासाठी आपल्याला कंपल्सरी नाहीच नाही, ती सोशियल ॲक्सेप्टन्स आहे, ओके, मॅनर्स म्हणतो आपण त्याला. तर ती मॅनर्स ही ऑटोमॅटिक येत असतात, संस्कृतीतून येत असतात, ओके. देन दिस मीन्स, पण याचा अर्थ असं पण होत नाही की दिस डज नॉट मीन दॅट द डॅमेजेस आर निग्लेजिबल. पण अशा प्रकारे जे डॅमेजेस होतात ते निग्लेजिबल असतात असं नाही. इट इज पॉसिबल, it is probable that the liftman was much more acutely hurt by what they regarded as a slur upon his social standing. ओके, पण दुसरी गोष्ट अशी आहे की अटून्स म्हणजे काय, ॲबल टू अंडरस्टँड, इंग्लिश म्हणजे नॉट इम्पॉर्टंट, अक्युटली म्हणजे कम्प्लिटली एक्स्ट्रीमली, स्लर मीन्स अँड इन्सल्टिंग रिमार्क. पण इकडं जर आपण असं बघितलं दुसऱ्या साईडला तर त्या लिफ्टमॅनबद्दल थोडी सिंपती येते आणि थोडी वाईट पण वाटतं. ओके, हिअर रायटर सेड दॅट व्हॉट वी रिगार्ड ॲज अ स्लर, स्लर म्हणजे काय, स्लर मीन्स अँड इन्सल्टिंग रिमार्क. तर ती जी गोष्ट घडली ती त्यासाठी एक इन्सल्टिंग रिमार्क होती, कशासाठी, अपॉन इज सोशल स्टँडिंग, की सोशल मॅनर्सची मी अपेक्षा ठेवली आणि मला काय भेटलं, म्हणून इथं आपण त्याच्याबद्दल सिंपती ठेवू शकतो. दॅन ही वुड हॅव बीन इफ ही हॅड अ किक ऑन द शिन्स. ओके, मग त्याला नंतर पश्चाताप झाला असेल कदाचित, मी त्याला नुसतं फेकलं नसतं, आय हॅव टू किक हिम, त्याला किक तरी मारला पाहिजे, फॉर विच ही वुड हॅव गॉट अ लिगल रेड्रेस. कमीत कमी त्याची शिक्षा मिळायची तरी त्याला वाटलं असतं की हां मी त्याला किक केली किंवा लात मारली म्हणून मला शिक्षा झाली. ओके, रेड्रेस मीन्स हिअर, हां रेड्रेस दिलंय ना, हां रेड्रेस वी हॅव टू स्टडी रिमेडी. ओके, the pain of kick on the shin soon passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day. म्हणजे तुम्हाला एखाद्याने शारीरिक इजा पोचवली तर ती काही क्षणामध्ये नष्ट पण होते, परंतु त्याच्याबद्दल जो पश्चाताप राहील किंवा मनात जे होईल ती वेगळीच गोष्ट असते, ती कायम आपल्या मनात राहत असते. पॉइझन होल डे. आय कॅन इमॅजिन दॅट लिफ्टमॅन डिनाईड द रिलीफ ऑफ थ्रोईंग द ऑथर ऑफ his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour, and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. मग साहजिकच आहे हा जो बिहेवियर इथं घडला तो त्याच्यामागे कदाचित बाकीच्या पण गोष्टी शकतात. जसं आता त्या किक लिफ्टमॅनला जो त्याच्या दिवसभर त्याला पश्चाताप झाला किंवा त्याला त्रास झाला त्याच्याबद्दल, त्या पॅसेंजरने कंप्लेंट केल्यानंतर त्याला शिक्षा झाली, मग तो हा राग कुठे काढणार, ही विल इक्वलिब्रियम इट at home on his wife. For
There are few things more catching than bad temper and bad manners. When Sir Anthony Obsolete bullied the captain, okay, here example writer is given की Sir Anthony Absolute's example देतात की he bullied his captain. To bullied means threaten. Okay, इथे example दिलंय, explanation केलंय. Sir Anthony Absolute page boy. This amusing incident is described in Act 3rd, Section 1 of the Rivals 1775, a comedy by Sheridan. Sir Anthony is a captain, Jack Absolute's father, and Fag is the son's servant. Okay, ते example reference येतो सर कॅप्टनचा. कॅप्टन अब्सोल्यूट, मग सर अँथोनी अब्सोल्यूट त्याच्या कॅप्टनला हे करतात. द लॅटर वेंट आउट टू बुलीड हिज मॅन, मग तो त्याच्या सर्वंटवरती. फॅग वेअर अपॉन, फॅग वेंट आउट डाऊनस्टेअर अँड किक द पेज बॉय. म्हणजे सर अँथोनी टू अब्सोल्यूट, कॅप्टन अब्सोल्यूट, आणि कॅप्टन अब्सोल्यूट टू द बॉय, द मॅन फॅग, अँड फॅग टू द पेज बॉय. म्हणजे असं सिक्वेन्स एकमेकांचा राग दुसऱ्यावरती काढला जातो आणि त्याला रिस्पेक्ट मिळेल आणि म्हणून तो दुसऱ्याला रिस्पेक्ट करतो. म्हणजे रायटर काय म्हणतो की हे जे सोशल मॅनर्स जे आहेत ते स्पॉइल करणारे व्यक्ती पण आपलाच समाज आहे, म्हणून आपण जसं वागू तसं सोसायटी ॲक्सेप्ट करत जाते. सो प्रोबेबली द मॅन हू सेट टॉप द लिफ्ट मॅन वॉज रिअली ओनली गेटिंग बॅक ऑन हिज एम्प्लॉयर हू हॅड नॉट सेड गुड मॉर्निंग. कदाचित जो पॅसेंजर आहे किंवा लिफ्ट टॉप ज्याने डिमांड केली, हू सेट टॉप टू द लिफ्ट मॅन पॅसेंजर रिली ऑन गेटिंग बॅक ऑज एम्प्लॉयर, कदाचित त्याच्या एम्प्लॉयरने त्याला गुड मॉर्निंग बोललं नसेल टू हिम बिकॉज, आणि त्या एम्प्लॉयरने त्याला गुड मॉर्निंग का नाही बोललं, ही हिमसेल्फ हॅड बीन हँडपॅक ॲट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाईफ. हँडपॅक म्हणजे काय, हँडपॅक मीन्स हजबंड कंट्रोल बाय वाईफ. ओके, मग कदाचित त्याची मिसेस, त्याची वाईफ त्याच्यावर ओरडली असेल. हँडपॅक ॲट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाईफ टू whom the cook had been insolent, म्हणजे त्याच्या वाईफवरती तो कुकने त्याला इन्सल्ट केलं असेल. बिकॉज द हाऊसमेड, आणि त्या कुकने त्याच्या मिसेसचं किंवा त्याच्या मॅडमचं इन्सोलेंट केलं, कारण का की त्याच्यावर त्याची वाईफ ओरडली असेल. म्हणजे बघा, द रायटर गेसिंग दॅट द लिफ्ट मॅन द पॅसेंजर नॉट सेड ओनली प्लीज, त्याने प्लीज का नाही ॲड केला, कदाचित त्याचा एम्प्लॉय त्याला गुड मॉर्निंग बोललं नसेल म्हणून तो विचार करत असेल. ओके, इन्सल्ट सारखं, आणि मग हे त्याने त्याला बोललं नाही म्हणून हा कसं बोलणार, बरोबर की नाही. आणि मग तो रेफरन्स त्याने दिला आहे. यू कॅन सी इन द पिक्चर्स बेटरली. एक्झाम्पल आहे सर अँथोनी अब्सोल्यूट स्कोल्ड्स टू द कॅप्टन अब्सोल्यूट, कॅप्टन अब्सोल्यूट रिबुक्स टू द फॅग, द सर्वंट ऑन द पेज बॉय. ओके, तेच इकडं खाली असं त्याचा रेफरन्स रायटरने लावला. असं असेल कदाचित, द मेड कुक्स वाईफ ऑन द कुक्स, and cooks alliterated the employer's wife, the employer's wife to the employer. Okay, and the employer to the boss means the passenger, and the passenger to the lift man. आणि मग हा इन्सिडेंट असा घडला असं रायटर म्हणतो. सो more a poison, sorry, we infect the world with our ill humors. Okay, म्हणून वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्युमर्स, म्हणून आपण आपल्या समाजाला आपल्याच वागण्यामुळे करत असतो. बॅड मॅनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइझन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाईफ दॅन ऑल द क्राईम्स इन द कॅलेंडर. फॉर वन वाईफ हू गेट्स अ ब्लॅक आय, ब्लॅक आय म्हणजे एक वाईफचा जो असतो तो एक व्ह्यूज असतो. कॅलेंडरचं मिनिंग दिलं आहे तर कॅलेंडर ऑफ कॉज अरेंज ऑफ ट्रायल इन कोर्ट्स. From an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of morose temper. मोरो म्हणजे काय, अनहॅप्पी. बरेच जण आपल्यापैकी असे असतात जे अनहॅप्पी अशा टेम्पर्स खाली आपले आयुष्य घालवत असतात किंवा घटना घडत असतात आणि म्हणून एखादा इम्पेक्ट होतात. सिम्पल्स एक्झाम्पल म्हणजे काय, इन युअर क्लास द टीचर गेट अँग्री. वाय गेट अँग्री? ओके, तुमची चुकी नाही आहे, तुम्ही नॉर्मल असं काहीतरी नुसतं नेहमीसारखं हसलं बोललं तरी टीचर तुमच्यावर एखाद्या दिवस ओरडतात. मग तुम्ही विचार करायला लागतात, अरे हे तर मी बऱ्याच वेळेस सरांसमोर केलं किंवा झालंय, पण आज का ओरडले, कारण का द प्रिन्सिपल ऑल्सो अँग्री ऑन हिम. ओके, म्हणजे त्याला प्रिन्सिपलने रागवलं असेल किंवा त्याच्या वाईफचा प्रॉब्लेम असेल, समथिंग दॅट एक्झाम्पल. ओके, अशामुळे सो live a life of martyrdom under the shadow of morose temper, but all the same the law cannot become द गार्डियन ऑफ अवर प्रायव्हेट मॅनर्स. म्हणून याचा अर्थ असा होत नाही की मॅनर्स लॉ आपल्याला प्रायव्हेट मॅनर्सला गार्डियन्स करेल. नो डेकलॉग, डेकलॉग म्हणजे द 10 कमांडमेंट्स
could cover the vast area of offense, and no court should administer a law which govern our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners. But though we are bound to endorse म्हणजे आपण याला सगळे हे आहोत officially support to a decision, we have to support a decision, the verdict against the left man. Okay, the most people will have a certain sympathy with him, while it is true that there is no law that compels us to say please. Okay, there is a social practices much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. म्हणजे आपल्याला नागरिक किंवा सिव्हिल बनवण्याचं काम हे मच ओल्डर किंवा सोशल प्रॅक्टिस जे आहे त्या अनादी काळापासून चालू आहे. जसं आपण भारतीय संस्कृतीचा जगामध्ये उदो असतो, कारण का आपले वर्षानुवर्षापासून आपल्या संस्कृतीमध्ये जे सांगितलेलं आहे ते अजून सुद्धा चालू आहे, सण उत्सव काय जे असतील ते. सो अँड the first requirement of civility is that we should acknowledge a service please. म्हणून प्लीज हा शब्द फार महत्वाचा आहे. and thank you, okay, are the small changes with which we pay our ways as a social beings. They are the little courtesies by which we keep the machines of life oiled. हे बघा, what the writer said, हे दोन जे वर्ड्स आहेत प्लीज आणि थँक्यू किंवा जे काही सोशल मॅनर्स आहे, कर्टसी आहे, हे काय आहेत आपल्या प्रकारे एक ऑइलचं काम करतं. विच वी कीप द मशीन ऑफ लाईफ ऑइल्ड अँड रनिंग स्वीटली. किती सिम्पल एक्झाम्पल आणि छान एक्झाम्पल दिलं रायटरने की तुमचं आयुष्य जर स्मूथली आणि खूप छान चाललं हवं असेल तुम्हाला तर थँक्यू आणि प्लीज किंवा कर्टसी वापरा. आणि जर तुम्ही डिस्प्यूट करायचं ठरवलं तर तुमचं आयुष्य खडतरच राहणार. म्हणजे सिम्पल्स एक्झाम्पल, एखाद्या व्यक्ती तुम्ही रस्त्याने चालला आहेत आणि त्याने विनाकारण तुमचं नाव घेतलं, किंवा मग आपण बघू शकतो की एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही एखादी गोष्ट सांगितली आणि त्याने ती केली नाही तर तुम्ही त्यावर ओरडलात. ओके, तर तो तुमच्याकडनं ऐकून घेणार असं नाही, तुमच्यावर ओरडेल. सो म्हणून तो म्हणतो की स्वीटली साठी ऑइलिंगचं काम करतं थँक्यू. दे पुट अवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ अ फ्रेंडली कोऑपरेशन अँड इझी गिव्ह अँड टेक. सिम्पल फ्रेज तुम्हाला माहिती आहे, गिव्ह रिस्पेक्ट, take respect. Okay, instead on the basis of superiors dictating the inferiors. It is a very vulgar mind that will wish to command where he can have the service for asking. Okay, and have it a willingness and good feelings instead of resentment. Okay, म्हणून आपण काय करावे, अँगर, रिसेंटमेंट किंवा अँगरच्या ऐवजी नेहमी आपल्या तोंडातनं शब्द असे फुलासारखे शब्द छान पडले पाहिजे. मग बघा तुमच्या आजूबाजूला सगळं वातावरण तसंच होणार. तुम्ही जर एखाद्याशी भांडण केलं तर नक्कीच तो तुम्हाला भांडण करेल. सो हिअर वी हॅव टू स्टॉप द वर्ड थँक्यू टू यूज. वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ 2 examples. थँक्यू.